MES ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾನೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ವಂಶಿ? ಹ್ಮ್.
Yeah. Mute ಮಾಡಿದೆ. A very good morning to one and all present here. Namaste Bharat. The highest form of freedom carries with it the greatest measures of discipline and humanity. So said Mahatma Gandhi ji. Mohandas Karamchand Gandhi is better known as the father of the nation and called as Mahatma. Mahatma means a great soul. In pursuit of 151st birth anniversary of Gandhiji, MES IOM has organized a webinar under the platform of Vak-surabhi, initiated by IQAC, wherein eminent persons from different fields are invited to address students about nationalist leaders and their contribution to the nation, which will help them to change their outlook. Today, Vak-surabhi is on the topic, the relevance of Gandhian values in making India Atmanirbhar. So the program begin with an invocation by Sushmita, followed by Bhajan, Harini, Anuradha, Nalini, Purnima, and lighting of lamp by Nalini. So now, invocation by Sushmita. Now bhajan by Harini and group.
Thank you, Sushmita, for invocation. Thank you, Harini and group, for rendering bhajan, which was widely popularized by Mahatma Gandhiji and written by Pandit Lakshmi Narayanacharya. And thank you for lighting the lamp. In Bhagavad Gita opines that the lamp of knowledge dispels the darkness of ignorance. As you know, the world has been shattered by man's selfishness and intolerance, which is questioning the nature of human spirit. In this hours, Gandhi's message that the life of God is the soul of the man and the way of non-violence in human conduct of spiritual value. To overcome crisis and make India Atmanirbhar, Gandhi's values and principles throw light upon the path of self-development and become self-reliant. Gandhiji said, as human being, our greatness lies not so much in being able to remake the world as in being able to remake ourselves. Hence, through this webinar, we take a pledge to transform ourselves and make India self-reliant. It is my honor and privilege to welcome the guest speaker of today's webinar, Shri Pramod Nataraj, Chief Coordinator, Disha Bharat. Sir is very humble, knowledgeable, and a good human being. On behalf of the management, staff, students, and on my own behalf, I welcome you, sir. It is my privilege to introduce Pramod Nataraj. Pramod Nataraj, an engineer by qualification with a gold medal, who was working as a software engineer for Sony India Private Limited in spite of getting few awards in the IT sector. Because of his interest in spirituality and social service, he quit his lucrative job and dedicated his life for the cause of nation building since 2010. He was the moderator of a website, spiritualbangalore.com, through which spiritual newsletters were sent to over 3,000 recipients all over the globe. He was the full-time coordinator of a volunteering organization, Youth for Seva, which promotes volunteerism. Founder, coordinator of social initiative called Viveka Vikasa, which focuses on providing value education to the high school students. Active volunteer with many social service organizations like Ramakrishna Matha, Ramayana Prasanna Kendra, Bala Gokula, and many more. He is a trained yoga master from Divine Life Society, Rishikesh, quiz master, and a game master. Currently, he is the coordinator for an organization called Disha, which caters value education to college students on the concept of know yourself, know your country, and know your culture. Co-editor of a compendium of National Conference on Value Initiative, active part of faculty development program for school teacher, college lectures, and rural place volunteers. Motivational speaker and a personal development trainer for many events, seminar, and has conducted a lot of personality development workshop for children and youth. ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ನಟರಾಜನ್ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾನವೀಯ ಎಲ್ಲಾ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ once again I welcome you, sir, for the webinar. So I convey my deep gratitude to Srimati Harini MS, Vice Principal, IQAC Coordinator, and Srimati Anuradha, Deputy Coordinator, for initiating this webinar. And also I welcome our alumni,
Vamshi Krishna for giving technical support. So I would like to welcome my colleagues and my dear student to the 7th edition of Vak-surabhi. I conclude my welcome address by reiterating that Atma Nirbhar Bharat is the road to success for the people of India. We can always have the hope of learning. We can prove that amidst the whole situation of crisis, we the people of India are ready to adapt, evolve, change ourselves and make our motherland self-reliant. Thank you so much. Now I invite Pramod Nataraj for addressing the students on the topic relevance of Gandhian values in making India Atmanirbhar. Welcome you, sir. Thank you, madam. Thank you very much. Mukam karoti vachalam, pangum langhayate grim, yatkripa tamaham vande paramananda madhavam, sthapakaya cha dharmasya sarvadharma swarupine, avatara varisthaya ramakrishnaya te namaha, ratnakara dhautapadam, himalaya kiritinim, brahmarajarshi ratnadhyam, vande bharatamatam. Namaste and thank you. Very happy to be a part of this wonderful initiative. And MES Institute of Management antandaga namage I think at least from 9 years or 10 years in the nange parichaya lot of innovative ideas na students ke liye maadiso reetili. It is not just college conducts programs, it makes the students do and learn. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ನಾನು ಐ ಥಿಂಕ್ 3-4 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲೇ ವಾಕ್ಸುರಭಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲೇ ಇದು 7th ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ covering the curriculum, but here MES college is making the students to think, to uncover their minds. So aa drishtinda I'm very happy to be a part of this program. And when Sharda madam, actually she's a very humble lady, knows many things but still feels always very humble. And when she asked me to do, I didn't know how to say a no. So I'm very happy and thanks for the opportunity given. So now getting into the topic of Mahatma Gandhi. Before going to Mahatma Gandhi, celebrating Mahatma Gandhi's Jayanti, now halvar sari kelis, I'll mix both Kannada and English so that everyone will get to know easily. Halvar sari Mahatma Gandhi ಅಂದ್ವಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾಳಿದಾಸರು ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೀತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಯೇಕಂ ವಚಸ್ಯೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ದುರಾತ್ಮನಃ. ದುರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಯೇಕಂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಚಸ್ಯೇಕಂ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದುರಾತ್ಮನಃ, ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ದುರಾತ್ಮನಃ ಅಂತಾರೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಯೇಕಂ ವಚಸ್ಯೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಚೇಂಜ್. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೀತಾರೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮೂರರಿಂದನೂ ಒಂದನ್ನೇ ಹಾರ್ಮನಿ ಇನ್ ಥಾಟ್, ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೀಡ್, ಅದ್ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20th century, ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರ ಯೋಚನೆ, ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಸ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್ ಟು start the slide presentation. Yes. So now we're all celebrating the Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary, right? We all know it.
ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ನೋ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, if there is any person in the whole world whose 3 days of importance are national and international days of importance, that is Mahatma Gandhi. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2nd ಈಸ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸೇ October 2nd, ವಾಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ನಾವು ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದಿನ ಆಚರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು October 2nd. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನರ ಡೆತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ January 30th ಆಗತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಹುತಾತ್ಮ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಭಾರತ ಆಚರಿಸಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, October 2nd ಮತ್ತು January 30th. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ 2000-3000 ಇಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬರದೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೇ ಕೂಡ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ January 9th. January 9th ನ ಭಾರತ ಏನಂತ ಆಚರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ NRI's ಡೇ, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್. ವೆನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದನ್ನ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್. ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸರ್ವ್ ದ ನೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಡಿಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ January 9th ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ ದಿನ ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಂತ ದಿನ, ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತ ಆಚರಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. Who is this Mahatma? I have divided the session into 2-3 parts. Who is this Mahatma? What are the values that he gave to become Atmanirbhar at individual level? And what is that values that he has given to make the society Atmanirbhar? Sneha ma'am, go to the next slide. Yes. Next slide. Yes. ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ಲೇ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು 151st ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 150th ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ವರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಡ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಭಜನ್ ದಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಲೈಕ್ಡ್ ವಾಸ್ ವೈಷ್ಣವ ಜನತು. ಈವನ್ MS ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಹಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿತ್ತು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ನೋ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡು ವೈಷ್ಣವ ಜನತು, ಇದು ಅವರ ಫೇವರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 150th ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ 126 ನೇಷನ್ಸ್, 126 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ದೇಶದ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 126 ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವೈಷ್ಣವ ಜನತು ಹಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. ಆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈಗ UNOದಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಗಾಂಧಿ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 150th ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ದ ಪಾರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಸಿ 194 solar panels. What is the significance of 194 ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೌ ಮೆನಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ UNO ಅಂತ, UNO ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ 194 nations. And each country told, each country, not even one country denied it, each country told, ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಗಾಂಧಿ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎವ್ರಿವನ್ ಪೇಡ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. That is the spirit of Mahatma Gandhi. The world is celebrating. And the third and the last most important thing, in ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. One more click, madam. One more click. Yes.
Again, when it comes to UNO, what is the speciality? ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. I'm quoting almost all rare incidents in the history of the mankind. ಯುಎನ್ಒದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನಾಯಕ ತೀರ್ ಹೋದ್ರೆ, ಎನಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್, ಇಫ್ ಹಿ ಪಾಸಸ್, ದಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫ್ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್. ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ತೀರ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀರ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದು ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Mahatma Gandhi was assassinated in January 30th, 1948. The news went to UNO the next day. Just the next day, UNO president says, bring all the countries' flag down. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ತಂದು ಶೋಕಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. All countries were shocked because they were telling, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? And they questioned the then president of UNO. And the UNO president says, today we have lost Mahatma Gandhi. Today we have lost Mahatma Gandhi, but we are not just mourning for Mahatma Gandhi, we are mourning for humanity. The world has lost humanity from its place. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತವ್ರನ್ನ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 20th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಪಿಟೋಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಜಗತ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಲೆಕ್ಕಾಗಿ. ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ 2001 or 2 ಐ ಥಿಂಕ್ a survey was done. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. The top 10 people, they came to the final conclusion of top 10 most influential people. And surprisingly for the world and happy, fortunately for India, top 2 people, top 1 and top 2, both are Indians. Number 1 was Mahatma Gandhi. Number 2 is Vivekananda. And Vivekananda, we all know that he lived only up to 1902, but still he could inspire the whole world. But Mahatma Gandhi became the first. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋನ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕುಗ್ರಾಮ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೀವು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇರಬಹುದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಗೃಹಿಣಿ ಇರೋರು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ 3-4 ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಈ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, that is what is the important thing. So let me go to the first person. I don't know how many of you know this person, a great person of America. He was the president of America. His name is Martin Luther King Jr. Second is E equals MC square kottanta Albert Einstein. Third, Dalai Lama, the great, His Holiness, the Tibetan monk, Buddhist monk. And the last is Barack Obama. Let me go quickly about what happened. Martin Luther King, when he was a school student, he didn't know much about anything about the social affairs. But once he understood, he started reading about Mahatma Gandhi. He got that great respect towards Mahatma Gandhi. He wanted to meet, but Mahatma Gandhi was no more alive. He came to India just to see Mahatma Gandhi's samadhi, and he says, ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಫಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೀಡಮ್ ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಸೇ, ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಶೋಡ್ ಅಸ್ ದ ಪಾತ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್. ಆ ರೀತಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತವ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇವರಾಗಿದ್ದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು 70th ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. 70th ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್,
Mahatma Gandhi is the role model for the generations to come. The future generation will not believe a person like Mahatma Gandhi lived and walked on this earth before. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. And there was a lot of conversation in letters between Mahatma Gandhi and Albert Einstein. There are a few letters, even you can see in letters of Mahatma Gandhi. The third being Dalai Lama. Dalai Lama is a proponent of non-violence today to the whole world. He, while receiving his Nobel Prize, ಅವರ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೈಸ್ ನಾನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ taught by Mahatma Gandhi. I am just doing what my master has taught and left. And the last one, we all know, Barack Obama ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು famous and most prominent leader, though he is not the president, ಅಂತಂದ್ರೆ that is Barack Obama. After he became the president of USA, ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ one student asked a question to Barack Obama. What? Sir, if you are given a chance to have a dinner with any person, a person could be dead or alive, with whom do you wish to have that dinner? Without a second thought, Barack Obama says, none other than Mahatma Gandhi. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ದೇಶದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸ್ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ 8-10 ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2-3 ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅ ಫ್ಯೂ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾಪ್. Abdul Kalam went to South Africa. And went to many places. Then he went to a jail, cellular jail, where Nelson Mandela was kept. ಆ ಜಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 6x3 ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಜೈಲ್. ಹಿ ಗೋಸ್, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಫೋಕೇಶನ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೊರಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಮ್. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಟ್ 28 years ಹಿಯರ್. 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನಗೆ 2-3 ನಿಮಿಷ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಹೋಪ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಸೇಸ್, it is none other than Mahatma Gandhi. The work he started when he was in the Africa, the apartheid, ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಸಸ್ ನ ಮೇಲ್ ತರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 28 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, that is the greatness of Mahatma Gandhi and Nelson Mandela, a Nobel Prize award and a Bharat Ratna award too. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ inspiration was from Mahatma Gandhi. The second, Aung San Suu Kyi. He's a Burmese freedom fighter. She tells, ನಾವು ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ಮಾಗೆ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ Ho Chi Minh. The person is from Vietnam, and the speciality of this person is he was a revolutionary ಆಗಿದ್ದಂತವರು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂದು he becomes the president of that Vietnam, and he was asked, sir, from where did you get this inspiration ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೇನೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I am a revolutionary by thought, but I derive inspiration from Mahatma Gandhi directly or indirectly. It is always Mahatma Gandhi, no one else, that is Mahatma Gandhi. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಹಲವಾರು ಜನ ಅಂತಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್, ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹರ್ ಸ್ಪೀಚ್ by mentioning Mahatma Gandhi as father of nation ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರಿತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂತ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ 1943 ಅಲ್ಲಿ ದ ಟೈಟಲ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೂ ಟುಕ್ ಆನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ದ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ಟು. ಇನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ನೀವು ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಫ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್, ವೆನ್ ಸಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ನಂತರ ಯುವಕರು, 16 ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಎತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ವಿ ಓ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಈವನ್ ಟು ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೂ ಸೆನ್ಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದು ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ 3-4 ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಕಾನಮಿ, ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಅನ್ನೋ ತರದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ being is Bhudan movement. I request the students, we are in a program called Gandhi Jayanti Values. I hope you will maintain the decorum. Request. Yes. The first one being the Bhudan movement. Bhudan movement ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಪದ್ಧತಿ, ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು, ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕನಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉಳ್ತಾ ಇದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಬೇಕು, ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ದೇ ಶುಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಅವರ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತ ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ, ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ಆದ್ರೆ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಭೂದಾನ್, ಭೂಮಿಯನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ರೈತರಿಗೆ. ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಕಾಲ್. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಜನ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಾಂ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸರ್ವೋದಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ವೋದಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಹೌದು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್. He always told make in India correct. Make in India. He had the second line, make for the world. Sarvodaya Andolan anta tagondu the holistic development of the society, self sustainable society and exporting. Idanna JP Narayan, Jayaprakash Narayan ಅವರು ತಂದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಂದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ patriot who was in the army, who could not give his life in the war. He came back to his village called Ralegaon Siddhi. ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿನ ನೋಡಿದಾಗ he was shattered. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, there was no school, no college, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರೋ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಮೆನ್ ವರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಮೆನ್ ವರ್ ಡ್ರಂಕರ್ಡ್ಸ್. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋದಂತ ಗಾಂಧಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬಂತು. ಆ ಗಾಂಧಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ. 20 ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್. 20 years ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಆ ರಾಳೆಗಾಂವ್ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ one of the 5 model villages of the world, because in 20 years schools, colleges barodu ashte alde 16 PhD holders in that one village. Agricultural produce not only for themselves, even to export to Brazil and Mexico. Women are treated with great respect. No wine shop, not just in that village, even in the vicinity of the whole district. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತದನ್ನ ನೋಡಿ ಯುಎನ್ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ this is one of the model villages. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರೋದ್ ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈವನ್ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಗಾಂಧಿಯನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಇವತ್ತು RTI ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ he says because of the governance attributes given by Mahatma Gandhi. And the next one being ಇವಾಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೈಂಡ್ಸ್
ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೈರಸ್ ಬಟ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ರಸಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪ್ ಅಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಆಮ್ಟೆ. he goes out after Mahatma Gandhi's demise. He goes out and starts an ashram called Anandavan. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಲೆಪ್ರಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ತೀರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಯೋವಾಗ ಕೂಡ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇನ್ ಡೆತ್ ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. That is the concept of Atmanirbharata that he envisioned. It was not only about economy, but the holistic social well-being. And last one or two, which we all know, is environmental sustainability. In Takshana, namage hugging trees movement namak tumba ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. That is called as the Chipko movement. Chipko movement ನ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಸುಂದರ್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗಾಂಧಿಯನ್. ಇವನ್ ಅವ್ರ ನೀವು ಫೋಟೋ ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರ ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೀಚಸ್ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. And the last one, Narmada Bachao by Medha Patkar. Avuru sustenance of rivers and the connection of rivers ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ನರ್ಮದಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಧಾ ಪಾಟ್ಕರ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಭಾರತ, ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಕಾನಮಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವಾ ನಿಜವಾದ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ನಿಜವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಹಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪಣ ಇಟ್ಟರು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸ್ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅನಾಚಾರಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ, ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೇರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ನಾವು ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೈನಾ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಎನ್ವಿಷನ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ being sustainability. He always told we should grow, we should progress, the country should progress, but not at the cost of environment. ಇವತ್ತಿನ ಜನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು. That's why his famous quote is there. The nature has lot of things to fill everyone's need, but not to fill even one man's greed. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಬೈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ the person who has got most inspired by Mahatma Gandhi is our Prime Minister, that is ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಅವರ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಈವನ್ ಹಲವಾರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೇನೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಹಿ ನಾಟ್ ಸ್ಪೋಕ್, ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ರೀತಿಯ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಶ್ರಮ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೇ ಏನೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಂತಹ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೀರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಗೊಬ್ಬರ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಯಾವ
ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಖಾದಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಖಾದಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್, Mahatma Gandhi didn't stop there. He created many ashrams across the country and gave the concept to many villages where he experimented. And when it comes to the experimentation, ಚರಕ ಸಂಘ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಚರಕದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸ್ವದೇಶಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಎಸ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಬರಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೈನೀಸ್ ಆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಪ್ ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ goods and took to India. Today, the government, the present government, is throwing the Chinese goods, which is acquiring and conquering us in different ways by taking up to Indian products. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಎನ್ವಿಷನ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬರೀ ಓಡಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವಕರಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೇನೋ ಚೈನೀಸ್ ಆಪ್ ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಪ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತ. That is Mahatma Gandhi's Atmanirbharata. It is not just throwing away. You create for yourself. That's how we become Atmanirbharata. ಈ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಬ್ರು ಆರುಷಿ ನಿಶಾಂಕ್ ಅಂತ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಬೈ ಮಹಾತ್ಮ ಇನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರುಣಿ ನಿಶಾಂಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್. She takes inspiration from Mahatma Gandhi. After this call of Atmanirbhar Bharat given by Narendra Modi, within a span of 1 month, she, along with few women, she started stitching khadi masks. ಖಾದಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಯಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ದ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹಲವಾರು PPE ಕಿಟ್ಸ್ ಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, it is good for the protection and few PPE kits are being manufactured in India. That's great, Atmanirbhar. But Mahatma Gandhi's Atmanirbhar is being sustainable and environment friendly. ಈ ಖಾದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I derive inspiration from Mahatma Gandhi for sustainability and Atmanirbhar by Narendra Modi, and this is my gift to the country ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. Even today, Mahatma Gandhi is inspiring crores and crores of people. Now, let us see what it means to be the Swadeshi concept ಅಂತ ಅಂದಾಗ, he was always for modernization but never for westernization. He was always for modernization but never for westernization. ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವಿವತ್ತು ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಬರೋದು PPP, ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಕಾನಮಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿ ತಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ ವೋಕಲ್, ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ನ ಲೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಪ್. ಅಂಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಮೀ, ಯು, ಎವ್ರಿವನ್. Each of us can contribute in bridging this gap between local and global. And how we can do is through Atmanirbhar. And when it was asked to Mahatma Gandhi, how we can become Atmanirbhar? Atmanirbharate ಅಥವಾ self reliance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is your message to the youth ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ never claimed any message as his own. He always told, ನಾನು ಯಾವುದು ಹೊಸದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಅದೇ ಅಹಿಂಸೆ, ಅದೇ ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಮೆಸೇಜ್, my life is my message. I have I have tried to live the best of the given scriptures, the way to live. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದೇ ಗಾಂಧಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ 2 levels. One at the individual level, the other at the social or national level. So let's see what Mahatma Gandhi had for all of us as his message when it comes to the Atmanirbharata. A lot of values you can see, Gandhian values for Atmanirbhar for individual. Each and everything, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 10 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಜಿಸ್ಟ್
about each of this. ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಫೇಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಿಗ್ ಲೀಪ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇಶ ತಕ್ಷಣ ಲೀಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ the famous historic incident that happened in Pittsburgh railway station, where Mahatma Gandhi had taken the first class ticket, but the ticket collector came and told, you are a black person, you are not allowed here, go out. But Mahatma Gandhi insisted, no, I have purchased the ticket, I have the right to stay here. But he called the police. Pittsburgh station alli he was thrown outside along with his suitcase. Night. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ he starts introspecting, what should I do? If that night courage ತಗೊಳ್ಳದಲೆ facing the challenge na, if he had submitted himself, okay chalta hai, okay let me accept it, as many people have accepted ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. That is the first one. When a challenge came, he stood up to the challenge, he took up the courage to face that challenge. Do you have that courage to face the challenge? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we lose out, we fizzle out, we even go to the end of getting to depression, dying. This is something alarming. Mahatma Gandhi had such great humiliation, but still he persisted, not just tolerated, rose up to the challenge. So the first and foremost I request you all to have Gandhian value is the courage. The second one, he always promoted, preached and lived non-violence. Non-violence ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಈ ತರ ಈ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರು. ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೈಲರ್ ಇವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಿ ಕಿಕ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಅವರ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಎದೆಗೆ ಒದಿತಾರೆ. ಹಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. 2-3 ದಿನ ಏಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ರು ವೀಕ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 1.5 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗತ್ತೆ. 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಹಿ ಮೀಟ್ಸ್ ದ ಜೈಲರ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಜೈಲರ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಹಿ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಓಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ವಾಸ್ he had made two pairs of slippers, one for himself and one for the jailer. He told, ಈ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಈ ಜೈಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವೊಕೇಶನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ಹೊಲಿಯೋದು ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಒದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಜಾಗಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That person broke into tears. That person broke down. And after Mahatma Gandhi's assassination, the person comes to India and he brings the same gift and speaks in the parliament. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ನ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ರು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೈಲೆಂಟ್. ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ is showing love. A person who has more strength can only have non-violence. A person with more courage, he can only practice non-violence, not the weak. ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಎನಿಮಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಅಹಿಂಸೆ. ಅಥವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು? ನಾವು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಜಗಳಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಮೋರ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್? The third being active lifestyle, which is more important at this present context. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಲೇಸಿಯಾಗಿ ಕೂತಿರುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ರುಟೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, he used to wake up even at the age of 78, the last day, even January 30th, 1948, ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Then he does his meditation prayers, he goes for a walk, then he comes back, he
he does his puja and readings of Bhagavad Gita and many others. Then he starts doing his political journey of matters. Then he involves with many people, 2 times meals, then evening prayers. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ. ಇಷ್ಟರ ಮಧ್ಯ ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವರ್ಕ್ ನ. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇವರು ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಲಂಡನ್ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರು ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರೋದು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್. He comes to know Mahatma Gandhi has come to England and he wanted to meet. But Mahatma Gandhi's everyday schedule was set minute by minute. He sends a message, Mahatma Gandhi, I want to meet you. Can I meet you for some time? ಆಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, I don't have time. But I want to meet you ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಟೆಲ್ಸ್, ನಾನು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಕಾರ್ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ 2 minutes ಅಂತ. 2 minutes ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಬರ್ತಾರೆ. 2 minutes ಏನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 minutes ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಕಾರ್. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಆ ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಇಟ್. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೇಸ್, ಐ ಟಚ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್, ಐ ಟಚ್ ಮಹಾತ್ಮಾಸ್ ಫೀಟ್. ದೋಸ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ನಾಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್, ದೋಸ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏಂಜಲ್. ಅದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ದೈವಾತ್ಮ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಮಯ ಕೊಡದಲ್ಲ, ಅದಾಗ್ಲೇ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತಾ ಭಾರತ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್, ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಫ್. Life should have enjoyment. Let's use the time productively so that we move towards Atmanirbharata. The next most important thing is he always gave importance to quality and not quantity. ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಬ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಬ್ಬು ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಜೆಂಡಾಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ Gokhale had done, Gopal Krishna Gokhale had done agreements with the British to do few things which should not be done there. But they disobeyed it. They went against Gokhale agreement. Mahatma Gandhi became very angry. Angry means satyagraha. He started doing satyagraha. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಂತವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಂದ್ರು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂತ. ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಫಾಲೋವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ನ ಹಂಚಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Mahatma Gandhi was expecting thousands of people. But finally his disciple came and told, sir, I've gone to each and nooks and corners, but everyone are telling we are afraid. We don't want to take a stand against British. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು 40 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಂದ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ 40 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. Those 40 people are more important than the thousands of people. Call them, and even if they don't come, I am going to stay there till my end of life as a fasting to against this one man army ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆದಾಗ ನೆಹರು ಅವರು ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕಲರ್ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಹಾಯ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸೈಡು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸೈಡು ಅಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ನಡೆದು ಹಲವಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ and stood there standing there for the peace protection. Lord Mountbatten, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಜನರಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೈಸ್ರಾಯ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ we sent 10,000 people to protect peace in the western part of India, that is India-Pakistan border, to protect peace. We didn't send any army, but one fakir, that is Mahatma Gandhi, single-handedly went and stopped everything ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ, that is important. Can you take up that courage? ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? That is Mahatma Gandhi. The next one is fearlessness. Fearlessness ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು? ಅವರ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂಳೆ ಚಕ್ರದ ರೀತಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ
ಆದ್ರೆ ಅವರ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅವರ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದ್ಸರಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ರೀಜನ್, ಪಠಾಣ್ಸ್ ಅಂತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಸಾ ಪೀಪಲ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಗೂಂಡಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಗನ್ ಇದೆ, ಹಲವಾರು ವೆಪನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಇವರು ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್, hundreds of people having guns and all that, and everyone were, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 6 feet tall and hefty people. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ ಯು ಅಫ್ರೈಡ್, ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಂತ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್. ನಿಮಗೆ ನಾವ್ ಹೆದರ್ಬೇಕಾ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೆದರೋಣ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅನಾರ್ಮರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಶಸ್ತ್ರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಸ್ತ್ರ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಫ್ರೈಡ್, ಯು ಆರ್ ಫಿಯರ್ಫುಲ್. ಆ ಕ್ಷಣ, ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವಿವತ್ತು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ, ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಠಾಣ್ಸ್ ದೇರ್. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಗನ್ ಔಟ್, went behind Mahatma Gandhi, prostrated to him and told, Mahatma Gandhiji, I am your follower from today. ಅಂಥ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಚೈನಾ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಭಾರತದ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಇದೇನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಂಗ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಈ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಆ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ನಾನು ಬಿ.ಕಾಮ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು MBA ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ದೇ ವರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು 7 ದಿನ ಶಿವಸೇನ್ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಮನೇಲಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ದಿನ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಡ್ರೆಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಹಳೆ ದಿನ ಒಗಿಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೀತೀರಾ ಅಂತ. ಶಿವಸೇನ್ ಗುಪ್ತಾ ಸೇಸ್ ಎಸ್. ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್, ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ನಿನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಗೋ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಒಂದು ದಿನಾನು ಒಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಗ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಟು ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎನಿ ಲೇಬರ್ ವಿಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಸೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಬ್ಬಾವಾಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂಬೈಲಿ ಕರಿತೀವಿ. 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 6 ಸಿಗ್ಮಾನು ಮೀರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಬಾವಾಲ. 99.9% ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಏನವರು ಊಟ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯೋಗ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ Mahatma Gandhi always told. Simple life, I'm not going to deal too much about it. He always lived a simple life. Valuing public property ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ಇವಾಗಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ದು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಚ್ ಇರಬಹುದು, ಟೇಬಲ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂಡ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಲವಾರು ದಿನ ಕೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಶಾಲ್ ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನೋ ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಚಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸೇಸ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಇಟ್. ಹುಡುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಇಂಚ್ 1.5 ಇಂಚ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಯಾರೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ, ನಾವು ಬರ್ತಾ ಏನು ತಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋಷ್ಟು ದಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಜನರಾಸಿಟಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಜನರಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಚರಕ್ ಸಂಘ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಷರರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ JRD ಟಾಟಾ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಲೇಡಿ ಆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಹುಡುಕಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ತಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸೆರಗಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಇಟ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಆ ಬಜಾಜ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಆ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನೇ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಕೊಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಜನರಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸೆರಗು ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟನ್ನೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ generosity ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್. ಇದೇ ತರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಜನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್ 8 or 9 years ಓಲ್ಡ್, ಆ ಹುಡುಗ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನನ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೊಲಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೊಲಿದಿರೋದು, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮೈ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೊಂದು 3 ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ ಸಾಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೋತಾನೆ 3 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 8-10 ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಂಧೀಜಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ. ನನ್ನೊಬ್ಬಂಗಾದ್ರಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಕಸ್ತೂರಿಬಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಮಕ್ಕಳು ಈ ತರದಂತ. ಆಯ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 40 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಮಟ್ಟದ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್, ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೇಜ್, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಶಿಪ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಜನರಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಬಹುದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಡ್. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಿಸ್ ಫೇಮಸ್, ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, he coined a different concept called 7 deadly sins. ಈ 7 sins ನ ಇಲ್ವೇ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ, ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗತ್ತೆ.
ಯಾವ ರೀತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೀಪ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೈನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಸೈನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾರದು, ಇವತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತ ಆಪೆನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ನಾಗಸಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಿರೋಶಿಮಾ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಂಥ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಟೇಷನ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೋಬೋಸ್ ನ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಭಾರತದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೋಬೋಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಿತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ರೋಬೋಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಈ ವೇಟರ್ ಗಳು, ಸರ್ವರ್ಸ್ ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಫ್ ರೋಬೋಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, where should we go? That's why Mahatma Gandhi always told you should have a far-sightedness. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ವೆಲ್ತ್ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕ್. ಇದಿವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಲಾಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು, ಇವಾಗ IPL ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಗೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಶಿಯರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 78ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾವೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವತ್ತಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ either it should be health disorder, otherwise he has to do, otherwise he will not even have his food. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಕೋತೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ನೇಹ ಮ್ಯಾಮ್, ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಲೈಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾ, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ಲೆಷರ್ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಶೈನ್ಸ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತಾ? ನಾವು ಹಲವಾರು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಈ ತರ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಪ್ಲೆಷರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಈವನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, he came out of that and he has to acquire pleasure but with conscience. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, IAS ಇಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ವಾ? ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಲೈಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಡು ವಿ ಲಿವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸಿಗಾರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇನೆ ಟಾಟಾ ಅವರು, ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಂತ JRD ಟಾಟಾ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಇಡೀ ಟಾಟಾ ಕಂಪನೀಸ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟಾಟಾ ಡೊಕೊಮೊ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟಾಟಾ ಕಾರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಟಾಟಾ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಟಾಟಾ ಸಿಗಾರ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಟಾಟಾ ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಇಂಥ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಟಾಟಾ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈವನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಈವನ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವ, ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು, ವರ್ಷಿಪ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಹಲವಾರು ಜನ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. He always told about service to the motherland. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿನ ಅವರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಬರ್ಮತಿ ಆಶ್ರಮನ ನೋಡಿ
ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರ. ಆಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ರೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸರ್ವ್, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ವ್ಡ್. ನಾವಿಲ್ಲಿರೋದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡೋಣ, ಆದ್ರೆ ಜನಸೇವೆನೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಈಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇವಿ, 2G 3G ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಾಜಧರ್ಮ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರ ಬರ್ತ್ಡೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಹೂ ಲಿವ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲವನ್ನ, 50 ರೂಪಾಯಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ಆಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬೇಡ, 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ತನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾರು ಒಂದು ಆದರ್ಶರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್, ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಟ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಸಾ 7 ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈ ಹುಕ್ ಆರ್ ಕ್ರೂಕ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. Means is as important as ends. Journey is as important as destination. So science with humanity, wealth with work, pleasure with conscience, knowledge with character, business with ethics, worship with sacrifice, and politics with principle. So ಇಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ನಾವು 2014 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. MES ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರದು ಸೋಚ್ ಭಾರತ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಸೋಚ್ ಭಾರತ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ 2020 ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್. ಸೊ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ Mahatma Gandhi. Soch Bharat is a concept of Mahatma Gandhi. Atmanirbhar Bharat, where we become self-reliant, is a message of Mahatma Gandhi. Ishtellu agbeku andre the famous quote by Mahatma Gandhi. Let me conclude with the same thing. ಹಲವಾರು ಸರಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸಿಟಿಸನ್ ಇರಬಹುದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರಬಹುದು, ಆ ತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನ್ಶೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿದೀವೋ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರ ನಾವಾದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಆದ್ರೆ. ಈಗ ನಾವಿಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪಡೆದಿರುವಂತವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂಥವ್ರಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವಂಥವ್ರಾದ್ರೆ ದೇಶ ಒಂದೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲೂ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ, ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಟ್ರೂಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಅಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ MES Institute of Management, Sharda ma'am, and all the faculty members and all the students. And I hope you all have taken some message. What next ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. What next? The first is, if you can read a little bit of Mahatma Gandhi, whether it is through my experiments with truth ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈವನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ mkgandhi.com ಅಂತ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಚೂರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಟಿಲ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರುಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದು,
ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಮೌನ ಇರಬಹುದು, ಉಪವಾಸ ಇರಬಹುದು, ಡಯಟ್ ಇರಬಹುದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ. ಅವರ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 week. 1 week ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿ. Then you will see the Atma Shakti coming out and you become great for yourself. And the people around say, are you becoming something like Gandhi? Initially, it could be a mockery. Tamashi ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. But if you persist, you will truly become a Mahatma. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಯಾವುದು ಹೊಸದಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಐ wish, I hope India will get more Mahatmas like Gandhiji, who will tread in the path of Swadeshi, who will tread in the path of Atmanirbharta, who will tread in the path of sustainable living, simple living, high thinking. And I request you all to be the change makers of yourself and the nation. Thank you. Thank you very much. Thank you, Pramod sir, for enlightening us and the students on the Gandhian values in Atma Nirman for Atmanirbhar Bharat. Right? Your examples on Gandhiji's idea on Atmanirbharata and Atmanirbhar were truly insightful, sir. We are greatly indebted to you. At this juncture, I'm reminded of a quote in the editorial of London Times. It said, "No country but India and no religion but Hinduism could have given birth to Gandhi." With a pride in my heart, I would like to place on record our heartful gratitude to Shri Pramod Ji, the Chief Coordinator of the Shah Foundation, for accepting our invitation to be the guest speaker of the 7th edition of Vak-surabhi, the Flow of Thoughts, a platform which gives young minds an opportunity to listen to great people, the think tank of our society. We are deeply indebted to you, Pramod sir, for having sparing your valuable time with us. And celebrating Gandhi Jayanti in our institution. We really don't know how much, how many times I have to thank you, a million times. Thank you, ma'am. Thank you for the opportunity given. And it was truly a great speech. And I also thank our beloved principal, Dr. Sharda, for all her support in all of her endeavors. My thanks are also due to my dear colleagues and students. Students and my colleagues, let's promise ourselves to make this country a great country, a new India, right? Now I request all of you to stand up for the national anthem. Yeah. I request my colleagues, Nalini, join for the national anthem. जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, sir. Announcement for the students. We shall resume with the regular classes after a break of 10 minutes. Thank you once again.